مرضی سے شادی کی ہے, کوئی کو زبردستی بھی نہیں کی ہے. اس کے گھر والے ہمارے جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے, ہم اپنی مرضی سے شادی کی, ہم نے شادی کر دی. یہاں پہ اگر ہندو لڑکیوں کا اغوا ہوا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ریاست کہاں کھڑی ہے. ہم پوری طرح سے ان بچیوں کے پیچھے کھڑے ہیں, ویکر گروپس کے پیچھے کھڑے ہیں. کیا بھارت بھی یہی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ آواز اپنے گھر سے شروع کریں. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے سندھ کی, اور وہاں سے وقتاً فوقتاً جو خبریں آتی رہتی ہیں ہندو لڑکیوں کی فورسڈ کنورژن کی, یعنی کہ زبردستی ان سے اسلام قبول کروایا جاتا ہے. اس دفعہ بھی ایسی ہی ایک خبر آئی کہ ضلع گھوٹکی کی 2 بہنیں رینا اور روینہ, ان کی مبینہ اغوا اور اس کے بعد زبردستی اسلام قبول کروانا اور ان کی نکاح کی خبر آئی ہے. دونوں لڑکیوں کی جو عمریں ہیں وہ صرف 14 اور 16 سال کی ہے, اور ان کے گھر والے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کیا, ان کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے اور پھر ان کی زبردستی شادی کی گئی ہے. اب یہ جو خبر تھی اس کا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نوٹس لیا, اور اس کے بعد آج بتایا گیا ہے کہ جو نکاح خان تھا اور اس کے ساتھ 6 اور لوگ, ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. دوسری طرف جو لڑکیاں ہیں اور جن لڑکوں سے ان کی شادی ہوئی, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن جمع کروا دی ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شادی ان کی مرضی سے ہوئی ہے, اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے میڈیا رپورٹس کی وجہ سے. آخر سندھ میں یہ واقعات بار بار کیوں ہوتے ہیں اور اس کا ابھی تک ہم کوئی حل کیوں نہیں ڈھونڈ پائے, اس بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں امرناتھ موٹومل صاحب, جو ممبر HRCP اور انسانی حقوق رہنما ہیں, اور یہاں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر کرشنا کماری, جو رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. آپ دونوں کو اس شو کے اندر بہت بہت آپ کا شکریہ. جی موٹومل صاحب, میں آپ سے شروع کروں گی اور پوچھوں گی کہ آپ کو کیا واقعات, جو یہ کس طرح یہ واقعہ ہوا ہے, کچھ تفسیر آپ نے اس حوالے سے جمع کی ہے جو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ ہم نے تفصیل یہی معلوم کی ہے کہ جو کچھ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو فیس بک کے اوپر جو لڑکیوں کے والد صاحب کی حالت ہے ذرا اس کو غور سے دیکھیے. وہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ اگر میری بچیاں لے گئے ہو اور یہ شاہ صاحب نہیں دے رہے تو خدا را مجھے بھی گولی مار کے ختم کر لے. اور ہمیں تو تکلیف اس بات کی ہے کہ جب پولیس اسٹیشن کے باہر چارج کا آدمی آگے کھڑا ہو کر جس اینگل سے اس آدمی کو ڈیل کر رہا ہے وہ بچیوں کا باپ ہے. ہمیں اور کیا جانچ کرنا ہے؟ ہم تو خود اس تصویر کو دیکھ کے ششتر ہو کے رہ گئے ہیں کہ ایک آدمی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے اور پولیس اس کو کچھ سن نہیں رہی, مذاق کے طور پہ ہنس رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو ہٹا رہے ہیں. وہ تھانے کے باہر بیٹھ کے کہتا ہے مجھے بھی گولی مار کے ختم کرو. سینیٹر صاحبہ, آپ کیونکہ آپ کو بھی کیا تفصیل معلوم ہے اس واقعے کی, اور یہ کچھ ہمیں سمجھائے کہ اس طرح کے واقعات کیوں بار بار یہاں ہوتے ہیں اور ہم ابھی تک اس کا حل کیوں نہیں ڈھونڈ پائے. اس کا یہ واقعات اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو کم عمر کی جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ زیادہ میجارٹی مطلب 90% ایسی واقعات ہیں جو کم عمر کی جو بچیاں ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ واقعہ بھی ایسے ہی ہوا ہے, ہولی کے دن وہ گھر والے سیلیبریٹ کر رہے تھے اور اچانک تو لڑکیاں اگر وہاں سے گم ہو جاتی ہیں, اور پھر پڑتا ہے کہ دوسرے دن معلوم پڑتا ہے کہ وہ انہوں نے جا کے اسلام قبول کر لیا, اسلام سے متاثر ہو کے شادی کر لی ہے اور اسلام کنورٹ ہو گئی ہیں. تو ایسے بس اچانک, مگر یہ جیسے آپ نے خود بھی بتایا اور بہت سارے جو خبریں آتی ہیں وہ بھی بار بار اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ زیادہ تر لڑکیاں جو ہوتی ہیں, جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اس میں وہ کم عمر ہوتی ہیں, بڑی عمر کی لڑکی نہیں ہوگی, ہندو لڑکا بہت کم نہیں ہوگا.
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کچھ کوئی NGOs نے اس پہ کوئی کام کیا ہو؟ یہ اس کی وجہ ایک دو گروہ ہیں اس طرح کے جو اس پہ کر رہے ہیں، جیسے پرچونڈی شریف میں ہے، ایک میرپور خاص میں بھی اس طرح کا وہ ہے، کوئی بھی لڑکی مطلب اغوا ہوتی ہے یا خود جاتی ہے XYZ، لیکن وہ ان کے پاس ڈائریکٹ چلی جاتی ہے، اور اس کے کچھ دن بعد 10-15 دن بعد، مہینے کے بعد 2 مہینے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اچانک ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہاتھ میں نکاح نامہ بھی ہوتا ہے، اور اس نے تو متاثر ہو کے شادی کر لی ہے۔ ابھی چھوٹی عمر میں بچے، اس کو خود کا اپنا مذہب کے بارے میں اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں، تو وہ ایک چھوٹی بچی وہ کیسے متاثر ہوتی ہے، اور اچانک پھر اس کی شادی کیسے ہو جاتی ہے، یہ کسی کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ان کے پیچھے یہ کیا ہے ریزن اس طرح۔ اور جو بھی لڑکی اغوا ہوتی ہے وہ ان گروہ کے پاس کیسے چلی جاتی ہے؟ انہوں نے کوئی ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے کہ سارا کہ جو بھی آپ بھاگ کے آؤ گھر، جہاں کوئی اٹھا کے لڑکی لے کے آؤ اور ہمارے پاس چلا سیدھے آپ آ جاؤ، ہم آپ کو نکاح نامہ ہاتھ میں تھما دیں گے۔ بالکل صحیح۔ اس کے اندر ہمیشہ کچھ اسپیسیفک مدرسے بھی انوالو ہوتے ہیں اور کچھ اسپیسیفک گھر والے بھی انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے اس طرح کا، نہیں میں نے دیکھا ہے تو یہ میں نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن ہاں یہ ہے جیسے کہ یہ پرچونڈی شریف میں ہے، اکثر لڑکیاں وہیں پہنچ جاتی ہیں، پرچونڈی شریف میں چلی جاتی ہیں اور وہاں سے ان کو نکاح نامہ اس کے ہاتھ میں تھما دیتی ہیں اور یہ کنورٹ ہو گئی ہے، اور اچانک یہ اس طرح کا۔ اب موٹو مل صاحب آپ سے بھی اسی بات پہ پوچھیں گے کہ یہ جب کم عمر لڑکیوں والا یہ ہوتا ہے، اور جب بھی یہ کورٹس کے اندر بھی کتنے کیسز آئے ہیں، مگر کبھی کوئی حل نکلا ہے؟ کوئی ایسا واقعہ ہے جس کا آپ کو معلوم ہو، جو اگر کورٹ کے اندر کیس آیا ہے، سپریم کورٹ تک بھی ایسے واقعات پہنچے ہیں، حل کیا نکلا ہے کبھی بھی کسی ایسے کیس کا؟ جب تک ہمیں کیا لڑکیاں واپس اپنے گھر والوں کو ملی ہیں؟ با اختیار لوگ جب تک ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان کے چرغے میں پھنسے رہیں گے۔ میں آپ کو ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کی بات بتا رہا ہوں، ایک لڑکی باقاعدہ 3 ہاتھوں میں بیچی گئی، میں نے وہ اخبار میں انٹرویو دے کر اخبار میں چھپایا۔ رنکل کا جب کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو رنکل کے بھائی نے وہ اخبار کا انٹرویو کورٹ کے آگے رکھا، کورٹ نے کہا کہ اس کیس سے ایسا کوئی تعلق نہیں، تعلق ہندوؤں سے تھا، کس طریقے سے لڑکی لے کے گئے تھے اور 3 گھروں میں جا کر 3 ہاتھوں میں بیچی گئی تھی، وہ اخبار کورٹ نے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اگر دیکھتے تو شاید رنکل میں بھی کوئی ریلیف ملتا، کوئی بات ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب لڑکی کو کڈنیپ کیا جاتا ہے اس وقت لڑکی کو 3 مہینے 2 مہینے باقاعدہ اپنی طویل میں رکھا جاتا ہے۔ کیوں طویل میں؟ کیوں ان کے پاس قبضے میں ہو؟ یہ کڈنیپنگ ہے۔ پہلے کڈنیپنگ کا کیس آپ ڈیسائیڈ کریں، اس کے بعد جا کر یہ طے کریں کہ آیا اس نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کون سی ایسی محبت ہے۔ اگر یہ محبت صرف محبت کے لیے اسلام قبول کیا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ اسلام سے اگر محبت ہے تو بغیر شادی کے آپ آگے بڑھے، آگے آپ کوئی کام کریں۔ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ میں آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ اور کیا مثال ہے، میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا۔ سیشن کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا، وہاں سے باقاعدہ جب انکوائری شروع ہوئی تو لڑکی کو راجن پور لے کے گئے۔ راجن پور میں سیشن کورٹ میں پارٹی بنا کر پولیس کو، اور ہمیں کوئی نوٹس ملا نہ پولیس کو پتہ ہے کہ یہ کراچی کے سیشن عدالت میں کیس چل رہا ہے، کوئی سنوائی نہیں، نہ کوئی اس کا ذکر ہے۔ اسٹے آرڈر مل گیا، اب اسٹے آرڈر مل گیا، لڑکی راجن پور میں ہے، کس طریقے سے ریلیف ملے گا؟ ہم صرف اس وقت یہ سمجھتے ہیں، ہم اس وقت صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت بیدار ہے، سمجھ رہی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ جو اسٹیپ اٹھایا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اچھا قدم ہے، یہی قدم ہے۔ مولوی کو بھی پکڑیں، یہ کون سی اسلام کے ساتھ محبت ہے؟ جی وہ تو پکڑ لیا ہے موٹو مل صاحبہ، نکاح خان جو ہے وہ اس وقت آئی تھنک اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں۔ سینیٹر صاحبہ جی میں جو آپ کا سوال تھا اس میں بھی تھوڑا ایڈ کروں، کیونکہ یہ اس طرح کے واقعہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، بلکہ کافی ایسے میرے سامنے 3-4 واقعے ایسے ہیں، لڑکیاں جو ان کو 1-2 مہینے 3 مہینے کے بعد ان کو پھر چھوڑ دیا گیا ہے۔
तो 2-3 महीने वो गायब रही, उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जी हाँ, इस्लाम कबूल किया, शादी की, फिर उसको डिवोर्स हो गई है। अच्छा। अब वो लड़कियां दरबदर हो रही हैं। ऐसे मेरे 3-4 केस मेरे सामने ही हैं। अच्छा। और एक केस में आपको बताऊं कि उसमें था तो क्या ऐसे केसेस में जब वो लड़कियां लव मैरिज, एक रियल लव मैरिज के था, तो बाप ने खुद बेटी को अपने बिल्कुल रस्म रिवाज से उनको शादी करवाई, मुस्लिम लड़के के साथ। अच्छा। खास में हुआ था जी। और 1 साल ही मेरे ख्याल में नहीं रह पाया, फिर उसको बड़ी को डिमांड की कि आप मुझे गाड़ी अपने बाप से लेके दो, बंगला लेके दो, तो मैं आपको रखूंगी, वरना मैं आपको छोड़ दूंगा। वो बाप नहीं कर पाया तो फिर लड़की को छोड़ दिया। अभी वो लड़की दरबदर हो रही है। सही, क्योंकि उसके बाद उसके घर वाले भी शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, वो भी आग कर देते होंगे जब बिल्कुल। और सिंध गवर्नमेंट इसकी ये, क्योंकि हमारे पास फोर्स करने का कोई मतलब कानून हमारे पास है नहीं। मगर सेनेटर साहिबा, कानून आपकी पार्टी ने पास किया था, मगर उसके बाद जब गवर्नर ने साइन नहीं किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी उसके बारे में कुछ नहीं किया। उनको मतलब जो मजहबी जो जमातें हैं उनकी तरफ से प्रेशर आया कि भाई आप ये इस तरह का नहीं ला सकते हो, तो उसकी वजह से उन्होंने ये ला पास वापस। बट ये तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पे स्टैंड लेना चाहिए था। पीपल पार्टी तो अपनी तरीके से वो लेके आई ना। नहीं तो कोई गवर्नमेंट नहीं ले आई। जब पास हुआ और जब गवर्नर ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, तो अगर असेंबली वो दोबारा भेजती तो फिर गवर्नर के पास कोई चॉइस ना रहती। तो ये तो उनको खड़े होना चाहिए था ना। इसमें तो बाकी प्रोविंस का भी, बाकी प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट होनी जरूरी थी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश की मिनॉरिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, कि जो बच्चियां उनके साथ। फेडरल गवर्नमेंट ने क्या कोशिश की? मतलब अगर जब उनके ऊपर कोई प्रेशर था कि आप ये कानून बिल वापस ले जाए अपना, तो तब मतलब कोई बाहर से कोई उनको सपोर्ट नहीं मिली, बाकी सुपर प्रोविंस से सपोर्ट नहीं मिली, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। बट ये तो सिंध नहीं, लेकिन सिंध ने किया ना। और सारिफ क्या सिर्फ सिंध में नहीं, और बाकी प्रोविंस में भी किस तरह केसेस हुए हैं कुछ नहीं, बट ज्यादातर केसेस तो सिंध के हवाले से होते हैं, ज्यादातर आते हैं, तो ज्यादा जिम्मेदारी तो सिंध हुकूमत की बनती थी। सिंध लाई थी ना, लेकिन वहाँ जो हमारे रिलीजियस जो कुछ जमातें हैं उन्होंने वहाँ नहीं होने दिया, तो वो मजबूर थे। या कितना प्रेशर आया उनकी तरफ से, क्योंकि सिंध वो जो रिलीजियस पार्टीज हैं वो तो ज्यादा उनकी वो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है सिंध अभी कल का आप वाकया देखें, उसमें आज मैंने सुन रही थी किसी टीवी चैनल पे, तो परचून शरीफ जक्का जो है गादी नशीन, जो पीर खुद को पता नहीं वो ठेकेदार समझ के बैठा है, सबका ठेका लेके उन्होंने रखा है, तो वो कह रहा है कि सिंध में 18 साल से कम उम्र की बच्ची शादी नहीं कर सकती, तो इसलिए उनको वहाँ से भाग के पंजाब में दाखिल हुए हैं। और पंजाब में आके वो पंजाब में 16 साल की उम्र से शादी कर सकती है, तो लेकिन वो लड़की 16 साल की भी नहीं है। तो ये हम सब क्या फर्ज है कि छोटी उम्र में बच्ची है, तो वो कैसे भी कह रहे हैं, वो बेशक वो कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, लेकिन हम अपनी छोटी बच्ची को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते। साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते। जी सर, आप क्या कहना चाह रहे थे? कहना ये चाहता हूँ, जहाँ तक आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, वहाँ मैं कहूँगा कि ये पहले मौजूदा मुराद अली शाह साहब के वालिद अब्दुल्ला शाह चीफ मिनिस्टर थे। हमारा दिवाली का फंक्शन गवर्नर हाउस में मनाया गया था, ये तो इब्तिदा की गई है। और अब भी जो कुछ पीपल्स पार्टी कर रही है, हम उसके हामी हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि दूसरा जो फोर्स है, जैसे हम लोगों को एनजीओ का बड़ा सहारा है, आपका बड़ा सहारा है, आप हमारे इशू को बड़ा हाईलाइट करते हैं, हम आपके ममनून हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के भी हम ममनून हैं। सिंध में उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन करने दिया जाए तो वो करे ना। हम पहला जब अब्दुल्ला शाह साहब के टाइम के ऊपर दिवाली का फंक्शन गवर्नर हाउस में मनाया गया था, तब हमें रिलीफ मिला था कि हाँ अब हमारे लिए पाकिस्तान में कुछ हो रहा है। खुदारा आप इस बात को गौर से देखिए कि हमें ऊपर से भी ज़रा सपोर्ट मिलनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर गवर्नर साइन नहीं करता तो गवर्नर तो सेंट्रल का आदमी है, गवर्नर इनका नहीं है। गवर्नर अगर डट जाएगा तो ये क्या करे, कहाँ तक किस किस से इनका मुकाबला चले।
हमें ऊपर से सपोर्ट चाहिए। खुदारा मौजूदा हुकूमत भी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें सहारा दे रही है। हम सिर्फ पिन पॉइंट करना चाहते हैं कि बच्चियों को अगवा करके जो हिजरे में रखा जाता है 2-2 हफ्ते 3-3 महीने, और उसके बाद लाया जाता है कि यू कर FIR कट गई, पता चला बैठो आ रहे हैं, कल जाकर क्या किया, आके निकाहनामा दे दिया कि लड़की ने शादी कर ली है, इस्लाम कबूल कर लिया। ये कैसा इस्लाम कबूल करने का अंदाज है? कौन सी ये मोहब्बत है इस्लाम से? ये मोहब्बत तो लड़के से है, इस्लाम से नहीं है। उसने किडनैप किया है, आप उसको केस चलाएं, उसके ऊपर सजा दे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन है इसके ऊपर कि पहले उसको किडनैपिंग का केस करो। आज आप अगर बुला के कुछ न करेंगे तो हम इसी तरीके से चीखते और चिल्लाते रहेंगे, हमारे लिए रिलीफ नहीं मिल रहा। रिलीफ दे, हम आपकी तारीफ करेंगे। बिल्कुल सही। और दूसरी एक बात बताऊं सेनेटर साहिबा, तो ये जो सिंध कन्वर्जन का अगर इस वक्त लॉ नहीं पास हुआ तो क्या इसके बावजूद भी सिर्फ जो अंडर एज मैरिज लॉ है उसके हवाले से किडनैपिंग का केस, मतलब कि क्या कानून इतना इस वक्त ताकतवर है कि किडनैपिंग का केस रजिस्टर हो सकता है इन लोगों के खिलाफ? बिल्कुल हो सकता है, और इसके दोनों लड़कों पे भी हो सकता है, क्योंकि वो पहले भी शादीशुदा है और वो बालिग है, वो बड़े बिल्कुल पहले शादीशुदा है, उनके 1 के 2 बच्चे हैं, 1 के 3 बच्चे हैं। और उनके जो पीछे जो सपोर्टर है, उनके जो ये मौलवी जो है या कोई भी जो निकाह पढ़ाने वाला जो है, ये सब जो सपोर्ट है, सबके खिलाफ केस बन सकता है, क्योंकि छोटी बच्ची तो छोटी है, उसको ना समझ जाए, वो तो उसको आप कोई खिलौना दोगे तो उसके साथ ही खेलती रहेगी, इस तो वो एज है उसकी। तो हम वो अगर कहेगी मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, उसको तो कुछ बोला बसला के अगर वो उसको कोई खिलौना दे दे या कोई आइसक्रीम दे दे या कोई चॉकलेट दे दे तो वो खुश हो जाएगी। लेकिन हम तो समझदार है ना, बिल्कुल सही। तो इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि कानून के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि इन सब लोगों के खिलाफ केस भी बनता है और इनको सजा भी मिल सकती है इस वाकये की। और लड़का लड़की दोनों सखर से वहाँ ताल्लुक रखते हैं, घोटकी से। लेकिन यहाँ पंजाब में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो 18 साल से 16 साल एज है, तो उसकी वजह से वो किसी और प्रोविंस में लेके जाके वहाँ शादी करा रहे हैं। ये कौन सा कानून है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब आई हमारे प्रोग्राम में, और बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ मोटूमल साहब, आप भी आए। आप दोनों ने हमसे बहुत तफसील से गुफ्तगू की। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह, जो आज नैब में पेश हुए इस्लामाबाद में। स्टे विद अस। शुगर मिल के हवाले से मुझे बुलाया था, उनकी जो सवालात थे उनके मैंने जवाबात दिए हैं। जो मुकदमात हैं और GIT रिपोर्ट है ये झूठ पे मबनी है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। एक सूबे के वजीर आला को इस्लामाबाद में बुला के क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या फेडरल गवर्नमेंट अपने इन खंडों के जरिए सिंध की गवर्नमेंट को पैरालाइज करना चाहती है? वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो आजकल नैब को भुगत रही है। गुज़िश्ता हफ्ते आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बुलाया गया इस्लामाबाद नैब हेडक्वार्टर्स में इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और आज बारी थी वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब की, जिनको ठट्ठा शुगर मिल रेफरेंस के हवाले से बुलाया गया। कहा जा रहा है कि 1 घंटे से ऊपर उनकी तफ्तीश और क्वेश्चनिंग जारी रही। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पहले एक बहुत अग्रेसिव मूड में नज़र आ रही है, उसने एक दफ़े फिर सवाल उठाया कि क्यों बार बार सिंध की जो लीडरशिप है उसको इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है क्वेश्चनिंग के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मूड जब से नैब की ये क्वेश्चनिंग और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है एक काफ़ी अग्रेसिव सा हमें नज़र आ रहा है, और इसी हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो ट्रेन मार्च का भी ऐलान कर दिया है, जो वो कुछ ही दिनों में शुरू करने वाले हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ये अग्रेसिव मूड है ये हमें सिर्फ इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि नैब की क्वेश्चनिंग जारी है, या सचमुच हम यकीन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात पे कि 18वीं अमेंडमेंट को भी ख़तरा है और सिंध के हवाले से भी उन पे प्रेशर डाला जा रहा है? इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। जी सर,
تو اب آپ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آج کل ہمیں اگریسو موڈ نظر آ رہا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ نیب کا جو گھیرا ہے وہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ کے ارد گرد تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ جو کہہ رہی ہیں اگریسو ہے، انفیکٹ بات یہ ہے کہ جن مقدمات میں ملوث کیا جا رہا ہے یا ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں، اگر آپ ان کو ایگزامن کریں تو یہ چلتا شوگر بل ہو جو باقی بلز ہیں ان کے حوالے سے، تو یہ تو آپ دیکھیں کہ کب اس کا انیشیٹ ہوا پروسیس، اس کی پرائیویٹائزیشن کا، اس کی سیل کب ہوئی، ایک بات تو یہ. سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ یہ نیب کے آفیسز ہر ریجن میں اور ہر پروونس میں ان کے آفیسز موجود ہیں. نیب سندھ موجود ہے، آنریبل وہاں پہ ان کا ڈی جی بیٹھتا ہے، باقی پروونسز میں بھی بیٹھتے ہیں. اور ہمارا موقف یہ رہا کہ اگر کوئی ایلیجڈلی کوئی اوفینس کمٹ ہوا ہے تو وہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے وہ پروونس آف سندھ کی ہے. سر بٹ اس حوالے سے آپ نے اپیل کی تھی اور وہ اپیل کورٹس نے ریجیکٹ کر دی ہے. میری آپ عرض تو سن لیں، میری آپ عرض سن لیں. دیکھ لیں کہ جب ایک سپیریئر کورٹ کے فورم سے ایک ڈیسیژن ہوا ہو تو دے مسٹ انڈرسٹینڈ کہ جی یہ فیڈریشن کے انٹرسٹ میں کیا بات ہے. اسمالر پروونسز پہلے ہی اگریڈ تھے اور نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، اس کے بعد اس کو ریوائز نہیں کیا گیا. اور 18th امینڈمنٹ میں پرٹیکولرلی جب نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے حوالے سے جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں کیٹیگوریکلی یہ بات مینشنڈ ہے کہ اس کے بعد جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوگا وہ پروونسز کے شیئرز جو ہے ڈیویزیبل پول سے وہ ریڈیوس نہیں ہو سکتے. دیٹ کین بی انہانسڈ بٹ دے کین نیور بی ریڈیوسڈ. تو پرائمریلی آپ بہت عرصے سے یہ بات سن رہے ہیں کہ جو فیڈریشن ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو چینج کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے ریسورسز وہ نہیں ہیں یا جو اپنے ایکسپینسز میٹ کرنے کے لیے. تو آبجیکٹ تو پرٹیکولر یہی تھا کہ جی ڈیوالو کیا جائے جو ریسورسز ہیں اور جو ڈیویزیبل پول ہے اس پہ شیئر پروونسز کا اٹ شوڈ ناٹ اونلی بی آن بیسس آف پاپولیشن. ایک نیا فارمولا آیا پاپولیشن. سر بٹ یہ تو سیاسی مسائل ہیں، یہ آپ پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس کریں گے اور جو باقی کانسٹیٹیوشنل فورمز ہیں این ایف سی اور ایوارڈ ڈسکس کرنے کے ادھر ڈسکس کریں گے. جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں آپ کے کیسز چل رہے ہیں لیڈرشپ کے، ان سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھ لیں، آپ میری بات سنیں نا کہ یہ تو آرم ٹویسٹنگ ہے نا. یہ آرم ٹویسٹنگ کون کر رہا ہے سر؟ یہ آرم ٹویسٹنگ نیب کر رہی ہے. نیب از این انسٹرومنٹل ان اٹ. تو سر نیب تو نہیں، آپ کو نیب کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے میں یا این ایف سی ایوارڈ کے اندر؟ نیب کا انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن نیب کو جو اسٹرنگ جس کے پاس نیب کا ہے obviously they are using it. کس کے پاس ہے سر؟ پھر یا تو نام لینا، کیونکہ بات میری عرض سنیں جی. یہ دیکھیں فیڈریشن کی اسٹرینتھن تبھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے پروونسز جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ فیل نہ کریں. اور اس سے پہلے جو اسمالر پروونسز وہ ہمیشہ اگریڈ رہتے تھے، اور پھر جب 18th امینڈمنٹ ہوگی بہت سارے سبجیکٹس ڈیوالو ہو گئے. آپ نیب کی کارکردگی اگر دیکھیں تو پریویسلی نیب کو ہم فیس کرتے رہے ہیں اور کسی ایک مقدمے بھی کنوکشن نہیں تھی. نیب صرف اپوزیشن کو اس کی اہم کوشچن کرتی ہے. میں ایک چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں. سر نیب نے تو دیکھیں نواز شریف صاحب کے خلاف تب اپنے کیسز چلائے جب ان کی پارٹی پاور میں تھی، پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی، اور اس سے کچھ جو فیڈریشن تھی کیا وہ کمزور پڑ گئی؟ وہ تو پنجاب تھا، اس کے انہوں نے لیڈر کو جو تھا کنوکٹ کر دیا. پولیٹیکل ایشوز اپنی جگہ، ان کو لڑنے کا فورم الگ اور اکاؤنٹیبلٹی کے جو کیسز ہیں ان کو تو الگ رکھنا پڑے گا نا. جب آپ دونوں کی ساتھ بات کریں گے تو پھر تنقید ہوگی کہ آپ ایک کو دوسرے کی. دیکھیں نا نیب کو آرم ٹویسٹنگ کے لیے کیوں رکھا گیا. نیب کے جو کیسز تھے ہماری لیڈرشپ کے خلاف جتنے کیسز ہوئے کسی میں کوئی کنوکشن ابھی تک نہیں ہے. نیب کے ریسنٹلی جو کیسز بنے ہیں، اگر آپ ریسنٹ مقدمہ اگر آپ این کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو
आशाना हाउसिंग स्कीम का केस था, उस पर लाहौर हाई कोर्ट की क्या जजमेंट आई, फिर वो क्लीन वाटर वाला जो कमरुल इस्लाम का केस था, तो आप देख लगे ना कि प्रामा बशाई उन्होंने कहा कि केस ही नहीं बनता। सिमिलरली आप उसके नवाज शरीफ की भी अभी मामला देख रहे हैं जहाँ पे कन्विक्शन हुई, उस कन्विक्शन में अर्लियर उसमें बेल जो है वो मिल गई। सब्सिक्वेंट जो 2 मुकदमात का डिसीजन है, एक में एक्विटल है। तो सर इसका तो मतलब है कि सिस्टम ठीक चल रहा है क्योंकि नैब के खिलाफ डिसीजन आ रहे हैं। नहीं चल रहा ना, लेकिन ना जी जो बेबुनियाद मुकदमात पे आप किसी को बंद कर देते हैं, और देखिए आसिफ अली जरदारी साहब को आपने 11 साल बंद रखा, उन 11 सालों को कौन जिम्मेदार है? नैब जिम्मेदार है। आज अगर किसी पोलिटिकल लीडरशिप को आप बंद करते हैं और अल्टीमेटली एक्विटल हो जाती है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? एक तो आप ह्यूमिलेट करें, एक आप उन्हें डिफेम करें, और फिर अल्टीमेटली आप केसेस भी प्रूव ना कर सके। तो ये ह्यूमिलेशन जो हो रही है सर, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट ये इशू तो फिर पार्लियामेंट में ही हल होगा ना, जहां नैब पार्लियामेंट में हल नहीं। पार्लियामेंट में देखें जी, नैब लॉज के अमेंडमेंट के हवाले से जरूर बात हो सकती है। जी जी बिल्कुल, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो खुद कह चुके हैं कि गलती रही कि हम इसको तब्दील नहीं कर पाए। बिल्कुल, लेकिन जी अगर लॉ है और लॉ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट न किया जाए, लॉ में अगर डिस्क्रिशन जो है अनफेयरली इस्तेमाल की जाए, बायस्ड हो, तो फिर आप ये देखें कि अल्टीमेटली कन्विक्शन भी ना हो, और वो जो आप एलिगेशन लगाए, जो मीडिया ट्रायल हो, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसलिए आप देखें स्मॉलर प्रोविंसेस को आप ये मैसेज ना दे, इससे फेडरेशन वीक होगी, सिस्टम की कंटिन्यूटी में फर्क आएगा। अगर आप आज चीफ मिनिस्टर पे चढ़ाई कर रहे हैं, बाकी चीफ मिनिस्टर को भी आप देख रहे हैं, ये अभी सिंपल सा मिसाल है, ये जो पेशावर मेट्रो का इशू है, इसका प्रोजेक्ट कहाँ चला गया? नैब ने कोई कॉग्निजेंस दिया अभी तक? 12 बिलियन से 66 बिलियन पे चला गया, अभी तक वो स्टार्ट भी नहीं हो सका। तो उसकी जिम्मेदारी किसी लीडरशिप पे डाली गई अभी तक? जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वाला और हमसे बात की। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे खिजर हयात की, जो एक जहनी मरीज थे मगर जेल में थे और उनके जेल में ही इंतकाल हो गया। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ऐसे कैदियों की जिनको कोई जहनी मर्ज होता है। खिजर हयात एक ऐसे ही कैदी थे जो 2003 से जेल में थे। वो स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार थे। उनको सजाए मौत मिल चुकी थी और उसकी एग्जीक्यूशन 2 के रोक दी गई चीफ जस्टिस साहब ने पिछले ही दिनों में, मगर उनकी सज़ा अभी बाकी थी क्योंकि उनका केस रेफ़र कर दिया गया था एक लार्जर बेंच को, जिसके पास 2 और ऐसे भी केसेस थे। मगर इससे पहले कि वो बेंच वो खिजर हयात का केस सुनता, उनकी तबीयत जो की ख़राबी की वजह से वो जेल में ही इंतकाल कर गए। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सारा बिलाल साहिबा, जो माहिर कानून है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सारा। सारा, आपको मालूम था कि तबीयत ख़राब है खिजर हयात की? वर यू सरप्राइज्ड बाय हिज सडन डेथ, या उनकी काफ़ी अरसे से ऐसी सिचुएशन थी और आपको मालूम था कि क्या हो रहा है? देखिए, सडन डेथ तो कह ही नहीं सकते क्योंकि 16 साल से एक शदीद बीमारी के मुलव्वस कैदी को, जिसको ट्रीटमेंट डिनाई की गई थी, जो कि उसका हक था, हर मौके पे उसको ट्रीटमेंट डिनाई की गई थी, उसकी सडन डेथ तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। दिस वाज ड्रॉन आउट, दिस वाज डिलिबरेट। आई वाज नॉट सरप्राइज, लेकिन मुझे बहुत बहुत अफसोस है बिकॉज एज अ लॉयर, एज खिजर लॉयर, कहीं ना कहीं मैं हमेशा ये उम्मीद रखती थी कि उसको उसका हक दिया जाएगा और जो पंजाब अथॉरिटीज़ हैं वो अपने लॉ को फॉलो करेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया कि खिजर के केस में। तो खिजर का केस, क्योंकि उनकी एग्जीक्यूशन जो थी वो आखिरी मिनट पे चीफ जस्टिस साहब ने रोकी थी और उसके बाद उन्होंने केस एक लार्जर बेंच को भेज दिया था। उस लार्जर बेंच ने जब
कंसिडरिंग के डेथ रो के प्रिजनर्स हैं, कंसिडरिंग के उनकी वो मरीज़ हैं, तो वो अभी तक सुना क्यों नहीं गया था? कोई इसकी वजह, या ये इतना रूटीन का मामला है हमारे जुडिशल सिस्टम में कि जो मरीज़ हैं उनका भी जो केस है वो जल्दी सुना नहीं जाता? नहीं, एक्चुअली जो लार्जर बेंच था उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया था कि जो स्पेशल मेडिकल बोर्ड फॉर्म किया गया था इमदाद अली के केस में और कनीज़ा के केस में, वही बोर्ड खिज़र हयात को भी एग्जामिन करने का ऑर्डर दिया गया था 2 माह का। सही। 2 माह पहले दिया गया? 2 माह पहले जनवरी में दिया गया था, वो टाइम हो गया है, लेकिन कभी वो बोर्ड खिज़र को एग्जामिन नहीं कर पाया। इनफैक्ट इमदाद को भी नहीं उन्होंने अभी तक किया और ना कनीज़ा को उन्होंने किया। तो जब बेंच इस तरह के ऑर्डर्स देती है तो क्या वो कोई डेडलाइन नहीं देती उस बेंच को, या जो भी मेडिकल बोर्ड है कि वो सुने केस या उनको एग्जामिन करे? और ये प्रिजन अथॉरिटीज़ के ऊपर ड्यूटी होती है कि उन कैदियों को पेश किया जाए बोर्ड के सामने। बट अगेन दिस जस्ट शोज़ जो एटीट्यूड है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन कैदियों की सेफ्टी के लिए और इनके, देखिए, हमारी हेल्थ के लिए। ये सेफ्टी की तो आप बात ही नहीं कर रही, आप तो उनकी सेहत की बात कर रही हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू आउट हिस्ट्री बहुत इस तरह की, और फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा इस तरह की जजमेंट्स दी हैं जिनमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि अगर आप जेल में जाते हो तो आपके फंडामेंटल राइट्स इवेपोरेट नहीं हो जाते। आप अभी भी एक शहरी हैं, आप अभी भी इंसान हैं, अभी भी आपके हकूक कायम हैं। और ये जेल अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि वो आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, और चाहे उनको ये ज़बरदस्ती करना हो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के केस में ये कितनी दफ़े डिबेट हुई है कि अगर वो ये राइट कैदी का नहीं होता कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे हेल्थ फैसिलिटीज़, ये तो जेल अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं उनके ऊपर तो एक पूरा चैप्टर हमारे प्रिजन मैनुअल्स में है, चैप्टर 18, जिसमें उन्होंने वो पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है जिसके तहत कि अगर कोई भी कन्विक्टेड प्रिजनर, बेशक वो डेथ रो पे हो या लाइफ पे हो, अगर उसकी हालत, दिमागी हालत, उसकी मेंटल इलनेस का ये स्टेज आ जाए कि उसको नहीं ट्रीट किया जाता या वो ही इज़ नॉट रिकवरिंग, तो उसके हुकूमत के ऊपर, प्रिजन अथॉरिटीज़ के ऊपर देयर इज़ अ मैंडेटरी ड्यूटी कि आप उसको शिफ्ट करें टू अ मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन। अब ये चीज़ खिज़र को 2008 से इसको जेल में ही डायग्नोज किया गया था। उसके अलावा 2008 11 साल तकरीबन वो डायग्नोज हुए थे और ट्रीटमेंट उसकी मोस्ट रीसेंट जो 3 साल पहले 2 साल पहले चीज़ें, इट सेड कि ही वाज अ ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केस, जो कि सबसे एक्सट्रीम केस होता है स्किज़ोफ्रेनिया का। यू हैव टू शिफ्ट देम, और इस बात पे जो जेल है वो रिफ्यूज टू फॉलो देयर ओन लॉ। तो इसका अब हम सारा, ये तो डेथ हो गई, आगे हम अब क्या कर सकते हैं या हुकूमत क्या कर सकती है? सवाल से वेरी क्विकली बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। कैपेसिटी का भी इशू है। मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के तहत फोरेंसिक मेडिकल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बननी चाहिए। दे नीड टू बी देयर, बिकॉज उसके अलावा पागल खाना जो हमारा रेगुलर पागल खाना है वो इट्स ओवरफ्लोइंग। वो जेल वालों के, वो कैदियों को लेना नहीं चाहते, वो नॉर्मल को लेना चाहते। आपको बनानी पड़ेंगी ये फैसिलिटीज़, बट दिस इज़ नॉट, this has to be done. It is a basic right of everybody. बहुत बहुत शुक्रिया सारा for that you came and you spoke to us on this issue. नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही. We'll be back tomorrow at the same time.